how does the language need to change to become a musical form? All poetry does not sound great in music. ஆமாம், நீங்கள் இப்போ இவர் மீனாட்சி சுந்தர பிள்ளையே கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் எழுதின கீர்த்தனையில் இலக்கணம் சரியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவார். எக்ஸாக்ட். ஆமாம், ஏன்னா இவங்க வந்து யாப்பிலக்கணம் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியவர்களாக புலப்பு இருப்பார். அவர் கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு யாப்பெல்லாம் நல்லா தெரிவிப்பார், அதில் ஒன்றும் இதயமே கிடையாது. ஆனால் இஸ் மைக் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். இசைக்கு ஏற்ற வகையில் பார்த்திங்கன்னா சில சுதந்திரம்லாம் எடுத்துக்குவார். அப்போ அதை வந்து இவங்க இந்த புலவர் மரபில் இருக்கிறவங்களால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. So I'm just going to move fast and just say, so Tamil and Carnatic music in this conversation have had an interesting tenuous relationship. Now, like Murugan said, Uve Swaminathan says something in his Yen Saritram, in his biography and in his other writings. He says that there were thousands of kirtanas that have now been lost as there is no one to sing or appreciate them. This seems like a castigation of what was perceived as excessive Sanskritization or Teluguization of Carnatic music. And he makes an observation about two interesting people which I thought is just important to note. He says there was a woman called Mayurathammal in the 17th or 18th century who was a composer of kirtanas with a purity of Carnatic music and Advaitic content. This is, in my opinion, one of the first references of a Carnatic Vagyakara who's a woman. Both Murugan and I have been trying to find more information about her. We have found no information so far. Similarly, he mentions another person, Kunnapudi Mastan Sahib. His Muslim is in North Chennai, in Tiruvuttur. He has not only influenced Carnatic music, he's produced Carnatic music compositions, but also Ghana music. So, if you know Ghana music, in Ghana music also Kunnapudi Mastan Sahib is a very important character. It's a crossover of two communities and two art forms and two cultures that in society have no connection. So it's fascinating that both these people are mentioned by Uvesa. Now, right through the 20th century, there were a lot of Carnatic musicians singing Tamil compositions. Few I can mention is D.K. Pattamal, D.K. Jayaraman, and Subbulakshmi. The Tamil movement played a huge role in that whole battle around Sanskrit, Telugu and Tamil. But there was an intervening period, maybe in the 60s and 70s, when Tamil kind of lost out to a large extent. But again in the 80s, D.K. Jayaraman sang a lot. In the next generation, people like Sudha Raghunathan, Vijay Siva, they sang a lot. And then Sanjay Subramaniam, all these people sang a lot of Tamil compositions. And interestingly, when the Tamil struggle in Sri Lanka was at its peak, there were albums cut by some Carnatic musicians with songs in support of the Elam, which most people don't even remember now. Similarly, Maharaja Rukun Santanam lived in Jaffna for over a decade, and he was one of the first people to sing compositions of writers in Jaffna. So I just want to set the context there as far as Tamil goes, before we straight now dive into what we're going to talk about, is this project of Sangam literature, Sangam poetry in Carnatic music. So I'm going to first throw it over to Murugan to talk about why did we come up with this idea. எப்படி ஆரம்பிச்சது? இப்போ கிருஷ்ணாவோட சேர்ந்து ஒரு 2016 கொஞ்சம் கீர்த்தனைகள் நான் எழுத ஒரு பாடம் அந்த மாதிரி இருக்குது. அதை பற்றி ஏற்கனவேவும் நிறைய எழுதியிருக்கோம், பேசியிருக்கோம். அதனால் அதை நான் டீப்பாக சொல்ல விரும்பலை. பறவைகள் பற்றி, பஞ்சபூதங்கள், இந்த மாதிரி வேறு வேறு ஐடியாஸ், மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சர் பற்றி கூட ஒரு எழுதி கிருஷ்ணா பாடினார். நிறைய விஷயங்கள் எழுதணும். அப்படி வரும்போது ஒரு அடுத்த கட்டம் என்ன செய்யலான்னு வரும்போது ஒரு நண்பரும் சொன்னார். அப்புறம் எனக்கும் என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, சங்க இலக்கியம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில் அதுக்கு ஒரு ரீரீடிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் இன்றைக்கி இருக்குது. இன்றைக்கி சங்க இலக்கியத்துக்கு அரசியல் ரீதியாகவும் பண்பாட்டு ரீதியாகவும் இன்றைக்கி அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது. அது நம்ம எப்படி ஒரு 20ஆம் நூற்றாண்டு தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு அது அவ்வளோ முக்கியமாக இருந்ததோ, அதுபோல் திராவிட இயக்கம் சங்க இலக்கியத்தை மிகப்பெரிய அளவுக்கு தங்களுடைய அரசியலுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. அப்படி இருந்தது. அதே போல் இப்போ 21ஆம் நூற்றாண்டுலேயும் திரும்ப நமக்கு தமிழர்களுடைய தொன்மை சமஸ்கிருதத்தோடு இணைச்சி பேசும்போது தமிழுடைய பழைய விஷயங்கள் என்ன இருக்குதுங்கிறது, அப்போ இது ஒரு ரீரீடிங் இருந்துகிட்ருக்கு. அப்போ நாம் ஏன் சங்க இலக்கியத்தை கீர்த்தனைகளை கொண்டு வரக்கூடாது? கிருஷ்ணா ஒத்துக்க மாட்டார். ஆனால் ஒரு கர்நாடிக்ஸ் மியூசிக்கை நம்ம கிளாசிக்கல் மியூசிக்குங்கிறோம்.
சங்கம் லிட்ரேச்சரை அதே போல் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர்னு சொல்கிறோம். கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த லாங்குவேஜையும் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம். அப்போ இது இந்த கர்நாடக சங்கீதமும் சங்க இலக்கியமும் இணைஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அந்த அடிப்படையில் தான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு இறங்கினேன். ஏன்னா சங்க இலக்கியம் ரொம்ப அற்புதமானது. அதை வந்து ஒரு கீர்த்தனையாக மாற்றுறதுக்கு எனக்கு ஒரு அச்சம் இருந்தது. கொஞ்சம் படிப்படியாக தான் நான் ஒரு 30-40 வருஷமாக தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் தமிழ் ஆசிரியராகவும் இருந்ததுனால கொஞ்சம் எனக்கு அந்த தைரியத்தினால இதில் இறங்கினேன். ஸோ அது நீங்கள் முதல்ல வந்து சொற்கள் பற்றி பேசின அப்புறம் நான் அந்த இசை பற்றி பேசுகிறேன். இப்போ அந்த மாற்றம்ன்றது இப்போ வந்து சங்க இலக்கிய கவிதைகளாக இருக்கலாம். ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, ஒரு பாடலில் வந்து ஒரு கவிதை மட்டும் கிடையாது, பல கவிதையில் இருந்த கருத்துக்களும் சிந்தனைகளும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸையும் எடுத்து ஒரு பாடல். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி. ஒன் திங் ஐ வாஸ் டெல்லிங் முருகன் இஸ் that I would like to keep the form as the Kirtana form. And that's a debatable position to take. Why should it be a Kirtana form? Can that also not be subverted? Is I think a very valid question to ask. But my thought process in that was, when you're bringing an idea which is alien to something, and you're speaking about things and in forms that are not usual, you need something that the listener can hold on to. If everything is new, there is no grounding for the listener. So to me, it was a strategy in some way to say, suppose we retain the form that a Carnatic listener is used to. It's a Kirtana form. But you change what we are singing about or how we are going to sing it, then you have an anchor for the individual. At the same time, the individual can find a way to escape from getting trapped. Of course, you can change everything. Nobody can deny that. But this was my thought process when I told Murugan, let's retain the Kirtana form. But actually, we have not. That's a different issue. I'll come to that. But Kirtanaல வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு பாடலாக அமைக்கிறச்ச அதில் சேலஞ்சஸ் என்ன உங்களுக்கு, நீங்கள் எப்படி அதை பண்ணுங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அதாவது ஒரு கவிதையை கீர்த்தனையாக மாற்றும்போது ஒரு கவிதைக்கான அந்த ஃபார்ம் எப்படிங்கிறதும் ஒரு கீர்த்தனை அந்த வடிவம் எப்படிங்கிறதும் ரெண்டை பற்றியும் நமக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு தெளிவு இருந்தால் தான் அது பண்ண முடியும். கவிதையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா, கவிதையினுடைய கடைசி வரிகள் இருக்குது பாருங்கள், அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. எப்போதுமே நம்ம முதல்ல படிச்சுட்டே வந்து கடைசி அந்த லைன்களை வந்து நம்ம ஒரு பஞ்சிங்னோ அல்லது அதுதான் கவிதையை வந்து வேற ஒரு தளத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுனோ சொல்லலாம். கீர்த்தனையில் அப்படி இல்லை. கீர்த்தனையில் வந்து பல்லவி தான் வந்து முதன்மையானதாக இருக்கும். அதுதான் பல்லவியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியதாக அனுபல்லவி சரணம் இந்த பகுதி இருக்கும். பல்லவியை திரும்ப திரும்ப வேறு பாடுவாங்க. அதனால் வந்து அது அவ்வளவு அருமையான வரிகளோடு அமையணும். அப்போ இந்த எண்ணம் இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன்னா, கவிதையில் கடைசி அடி எது வருதோ அதை நான் எடுத்து பல்லவியாக மாற்றேன். கீர்த்தனையில் முதல்ல அதை கொண்டு வந்தேன். இப்போது நீங்கள் பல பேர் கேட்ட ஒரு சங்க இலக்கிய பாடம் இருக்கும். யாயும் ஞாயும் யாராகியோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேடு யாரும் நீயும் எவ்வளி அறியும் செம்புளப்பயல் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தான் கலந்தாங்க. இதில் அந்த செம்புளப்பயல் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தான் கலந்தாங்கிறது கவிதையினுடைய கடைசி அடி. ஆனால் நான் அதை எடுக்கும்போது கீர்த்தனையில் செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போலே நெஞ்சங்கள் கலந்தன அன்பினாலே அப்படின்னு அதை பல்லவியாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கவிதையில் இருக்கக்கூடிய முதல் அடிகளை எல்லாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அனுபல்லவி கொண்டு வந்தேன். அந்த பாட்டு பார்த்திங்கன்னா 5 அடி தான். 5 அடி வரும்போது எனக்கு பல்லவிக்கு 2 அடி, அடிக்கு 3 அடி முடிஞ்சு போச்சு. சரம் என்ன செய்கிறது அப்படிங்கும்போது இந்த mic is giving trouble. Can somebody replace? Please, that is a battery issue. சங்க இலக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தில் அதனுடைய அமைப்பு முறை புரிஞ்சதுனால நான் என்ன பண்ணேன்னா, சரணத்துக்கு வேறு ஒன்று பயன்படுத்துகிறேன். எப்படின்னா, சங்க இலக்கியத்தில் முதல் பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள்னு 3 இருக்கும். I think you need to. நீங்கள் சாஃப்டாக பேசுகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசுகிறது கத்துறாமல் இருக்கு. நீங்கள் லவுடாக பேசுகிறீங்க. இந்த மாதிரி 3 இருக்கும். Just increase his volume. அப்போ இந்த பாடலில் வந்து அந்த கருப்பொருள்ங்கிற விஷயம் அந்த பாடலில் இல்லை. குறுந்தொகையிலிருந்து எடுத்த பாட்டு அது. குறுந்தொகையில் பார்த்திங்கன்னா கருப்பொருள் அதிகமாக சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அது அடி வரையறை ரொம்ப கம்மி. அப்போ கருப்பொருளுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா, வேறு பாடல்களிலிருந்து எடுத்து சரணத்தை அமைச்சேன். அதில்
கருங்கோல் குறிஞ்சி பூவிலே பெருந்தேன் உறிஞ்சும் வண்டுகள், இது வேற ஒரு பாட்டில் இருக்கக்கூடியது. அதே போல் அருஞ்சுனை நீர் கல்லையே அருந்தி மகிழும் குரங்குகள், இது இன்னொரு பாட்டில் இருக்கக்கூடியது. இப்படி அந்த கருப்பொருளுக்கான விஷயம், கருப்பொருள்னால் என்னென்னா அந்த நிலத்தில், குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள், பயிர்கள், உணவு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதை எடுத்து சரணத்தில் அமைச்சேன். இப்போ இதுதான் இந்த பாட்டை நான் முதல்ல எழுதினேன். இது எழுதும்போது எனக்கு இது எப்படி இந்த கீர்த்தனை வடிவத்தை கொண்டு வர போகிறோங்கிற ஒரு தெளிவு எனக்கு இதிலிருந்து நல்லாவே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. அப்புறம் இதையே அப்படியே பின்பற்றி மற்ற கீர்த்தனைகள்லாம் எழுதினேன். I'm going to sing a bit of this song, but before that, one more issue is there. But the other thing is the kirtana form requires a certain rhyme that happens. In fact, it's almost mnemonic in some ways. So you need that for both the musicality, also for memory. It works in both ways. So those are also issues. For example, சங்கீத கவிதைகளுக்கு இது தேவை கிடையாது. இப்போ எதுவே மோனேன்றது ரொம்ப முக்கியமாக தேவை கிடையாது. Therefore, those things, that is what we will call in Sanskrit Dviti Akshara Parasa or Antim Akshara Parasa or Yati, were something that he had to bring into the way the form is made. I'm going to sing this song. This is a Ragamalika. This is not tuned by me, it was tuned by one of my students, Ravi Kiran. செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போலே, செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போலே, நெஞ்சங்கள் கலந்தன அன்பினாலே, செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போலே, நெஞ்சங்கள் கலந்தன அன்பினாலே, செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போலே, நம் தந்தையரும் உறவில்லையே, நம் தந்தையரும் உறவில்லையே, நம் தாய் வழியும் உறவில்லையே, நம் தந்தையரும் உறவில்லையே, நம் தாய் வழியும் உறவில்லையே, எம் முறையிலோ வழியிலோ நமக்கறி முகமும் இல்லையே, எம் முறையிலோ வழியிலோ நமக்கறி முகமும் இல்லையே, ஆனா செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போலே, செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போலே. There goes on, there's another raga coming. And here I want to bring another point, why it's important, why we believe this project is important. Like Murugan said, we have been working on new compositions, which are contemporary themes, or shall we say alternative themes, at least for the world of Carnatic music. But there has to be a conversation between the past and the present. There can be multiple conversations about it. Being totally obsessed over the past is also problematic. It's also problematic if you only consider the present as your locality. Your locality is this moving space. In fact, you experience the past, future and present at this moment. So we felt one of the things that the Sangam project does is it brings back resonances that are important for today's politics. For example, this composition, and Murugan also talked about it, talks about these two people getting married or in love. They are not related in any manner. It raises very important thoughts on caste, on marrying within your own community as being the norm today, and most people not seeing a problem. Whereas 2000 years ago, you have a love story of saying we're not related in any manner, but we just love each other and we will live together. So I think in every aspect, these kind of conversations are also important. So it's politically very important that we bring Sangam thoughts back and we engage with them in a contemporary manner. The other thing that I want to say about the songs is, in a way, I would say Murugan has made it accessible for today's world to
to understand in form, which is also, I think, very, very interesting. And I think as a composer of the tune, it also makes me relate in a manner that is much easier than it would be in the past. There have been few other people before Murugan and me who have tried to bring Sanga Ilakkiya Keerthanegal. பண்ணிருக்காங்க. யாரு? ஏற்கனவே இப்போ எனக்கு தெரிய பாரதிதாசன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கீர்த்தனை அவர் எழுதியிருக்கார். சங்க இலக்கியத்தை மையமாக வச்சு எழுதியிருக்காரு. இப்போ அதை கிருஷ்ணாட்ட காட்டும் போது அவர் அது மெட்டுக்கெல்லாம் கூட நல்லா வருதுன்னு சொன்னார். ஆனால் அவர் எழுதியிருக்கார் 1940களில் அவர் எழுதியிருக்காரு. ஆனால் யாரும் அதை கச்சேரியில் பாடுனதா தெரியல. அது ஏதாவது பாடியிருக்காங்களா என்னங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும். ஆனால் இது வரைக்கும் அப்படி அதை எடுத்து பாடுனதா தெரியல. அதே போல் இது பதங்கள் எழுதின ஒரு தஞ்சாவூர் பொன்னையா பிள்ளை. ஒரே ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன், இட் இஸ் நாட் த பொன்னையா பிள்ளை ஆஃப் த தஞ்சை மூவர். That Ponnaiya Pillai's grandson is also Ponnaiya Pillai, who was a Sangeeta Kalani. It is this Ponnaiya Pillai who did this, just to make sure music students don't get confused. அவர் எழுதின ஒரு 10 பதங்கள் வந்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக ஒரு மேகசினில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு மெட்டமைச்சு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் சங்க இலக்கியத்தை மையமாக வச்சு தான் அந்த பதங்கள் வந்து எழுதியிருக்காரு. இது 2 தான் சங்க இலக்கியத்தை வச்சு எழுதினதாக தெரியுது. அப்புறம் இது தமிழ்நாட்டுடைய முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர் வந்து நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது கேட்ட ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு. ஒரு பள்ளி சொல்லுக்கு பலனுண்டு அப்படின்னு அவர் ஒரு பாடல் எழுதுனது. அதை நான் தேடுனேன், எனக்கு என்ன கிடைக்கல. அது அப்போ கூட ஒரு விவாதம் வந்தது. அவர் பகுத்தறிவு பேசுகிறவர், ஆனால் பள்ளி சொல்லுக்கு பலனுண்டுன்னு எழுதுகிறாரு அப்படின்னு ஒரு விவாதம் வந்தது. அப்போ அவர் வந்து அது சொன்னார், சங்க இலக்கியத்தில் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. அந்த நம்பிக்கையை வச்சு ஏன்னா பிரிஞ்சு போன தலைவன் அவன் திரும்பி வர்றான், அவன் வருத்துருவாங்கிறத பள்ளி சொல்கிறத வச்சு அவன் நம்புவான். அதை நான் மையமாக வச்சு எழுதுனேன்னு அவர் பதில் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அது இது மாதிரி இன்னும் வேறு யாராவது எழுதியிருக்காங்களான்னு தேடி பார்க்கணும். இப்போ நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த யோசனையும் வந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் அதை தேடி பார்த்து அந்த ஹிஸ்ட்ரியையும் நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. இல்லை இன்னொரு ஐ வாண்ட் டு பிரிங் another aspect. Before that, one side note, பாரதிதாசனை பற்றி we box everybody in certain places. When you say Bharathidasan, you think of the Dravida Kazhagam, you think of atheism, you think of all that, and you think we want them to be only in that box. But do all of you know that Bharathidasan has actually translated Tyagaraja Kirtanas in Tamil and published with notation? Now, I think we should note these things. Because people transcend, musicians and poets transcend, and they fit very well. I've tried singing them. I'm not sung it on stage yet, but maybe soon. But just to say that here is an individual that we have boxed, but individual transcends because he found a relationship with Tyagaraja. What the relationship is, only he can explain. Unfortunately, not here. Another thing we need in Carnatic music for a composition is not just a good tune, and this is an important point. If a composition is in a raga and a tala, is it Carnatic music? It's a philosophical question. It's an important question. Can any raga tala composition be called a Carnatic music composition? It can be called a raga composition. I think the idea of the raga is fluid. It is not owned by any form. Raga can be found in many forms. But is it then, what is it? So, one thing that we need in Carnatic music for a composition is what I would call breathing space. That breathing space is required for the musician to fly with it. Once the musician flies with it, everything is immediate. If the composition does not allow for that, even if it is pretty and beautiful and you love it, we have to ask serious questions about its piece. Right? This is very debatable. This is an important discussion we should have. So in the 10 compositions that we have done together for Sangam, some of them fall into this category. Some of them are in Raga Kala. They don't probably give me the breathing space. Yes. So what are they then? It's an interesting question. But I want to bring a composition that in a way fits a very traditional, there's a word varnamette that we use in Carnatic music. So like in every form of music, there are some tunes and set tunes that are passed on generations to generations. You go to Ghana music, you will find, you go to Bhakti Sangeet, you will find the same tune, different words. Once will be about Rama, another time could be about Christ, third time it could be a prophet. Doesn't matter, the same tune. So even Carnatic music has this idea. And this is a tune I said, which more or less conforms, more or less, to what I would call a Carnatic Varnamette. And this is in Raga Mukhari.
முல்லை மலரே ஏன் பூத்தாயோ, முல்லை மலரே ஏன் பூத்தாயோ, முல்லை நாட்டில் ஏன் பூத்தாயோ, வெள்ளை மொட்டு இதழ்வாய் திறந்து, என் வெள்ளை மொட்டு இதழ்வாய் திறந்து, தெள்ள தெளிந்த சொல்லை போல முல்லை மலரே ஏன் பூத்தாயோ. In this, if I go to the Charnam, இளையோர் உன்னை சூடவில்லை, வளையோர் உன்னை பதிக்கவில்லை, இளையோர் உன்னை now சூடவில்லை, வளையோர் உன்னை பறிக்கவில்லை, இளையோர் உன்னை சூடவில்லை, வளையோர் உன்னை பறிக்கவில்லை. I must be able to do this. There I am now just taking the line, doing what I want. And I think some of the compositions in the 10 allow for that breathing space where you can do that. But I want to bring another composition. I know this was not part of a plan, Murugan, but இந்த ஒரு பாடல் கொண்டு வரணும். ஏன்னா கருத்துக்காக கொண்டு வரேன். தேரை செலுத்து பாகனே. அதில் வந்து அந்த மணி ஓசை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும். நான் ஐ சிங் திஸ் song. This is tuned by one of my students, Vignesh Ishwar. This is a different song. Slightly faster. தேரை செலுத்து பாகனே, தேரை செலுத்து பாகனே, விரைந்து செலுத்து பாகனே, தேரை செலுத்து பாகனே, விரைந்து செலுத்து பாகனே, சேர்ந்து தேனுண்ணும் சிறு வண்டுகள் அஞ்சுமே, சேர்ந்து தேனுண்ணும் சிறு வண்டுகள் அஞ்சுமே, தூரம் ஒழிக்கும் மணினாவை கட்டிய, மணினாவை கட்டிய, அதுக்கும் இந்த சேர்ந்து தேனுண்ணும் சிறு வண்டுகள் அஞ்சுமே, தூரம் ஒழிக்கும் மணினாவை கட்டியது என்று சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம சுற்றுச்சூழலாம் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இதோட பொருள் கொஞ்சம் நீங்கள் டெஃபினட்டாக சொல்லணும். தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கைன்னு நம்ம பேசுவோம். அது சங்க இலக்கியத்தில் ஏராளமான சான்றுகள் இருக்குது. எப்படி மனிதர்கள் தங்களை பற்றி மட்டும் கவலைப்படலை, தங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அகிரிணை உயிர்கள், செடி கொடிகள், தாவரங்கள், புழு பூச்சிகள் எல்லாத்த பற்றியும் அவர்கள் வந்து கவனம் எடுத்திருக்கிறார்கள்ங்கிறதுக்கு இது உதாரணம். இது ஒரு நற்றிணையில் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டு. இந்த தலைவன், அவன் காதலன் வந்து பொருள் தேடுறதுக்காக பிரிஞ்சு போயிருப்பான். அவன் திரும்ப வரும்போது அவன் தேர் ஓட்டிகிட்டு வருவான். தேர்ப்பாகனை பார்த்து, நீ தேரை வேகமாக ஓட்டு, அவள் என்னுடைய காதலி வந்து காத்துக்கிட்டு இருப்பாள், அவளை சீக்கிரம் போய் பார்க்கணும், தேரை வேகமாக ஓட்டு என்று சொல்கிறது. அதுதான் இந்த பாட்டு. அப்படி சொல்லும்போது அவன் சொல்லுவான், நம்ம சாயங்கால நேரம் தேர் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது சுற்றி இருக்கக்கூடிய மரம், செடி கொடிகள், வேலிகள், இதெல்லாம் சாயங்கால நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பூச்சிகள் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். அப்போ வண்டுகள் வந்து ஆண் வண்டும் பெண் வண்டும் சேர்ந்து தேன் உண்ணும். இந்த தேர் ஓட்டும்போது தேருக்கு இப்போ அந்த கார்லாம் ஹாரன் இருக்கிற மாதிரி அப்போ மணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த மணி சத்தம் கேட்கும். அப்போ அந்த மணி சத்தத்தை அது டங்குன்னு அடிக்கும்போது அந்த சத்தத்தை கேட்டால் அந்த பூச்சிகள் பயந்துக்கும், அஞ்சிடும். அது உணவு தேடிட்டு இருக்குது, ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து. அதனால் அது டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. அதனால் நீ அந்த மணியுடைய நாவு இருக்குல்ல, அந்த நாக்கை இழுத்து கட்டிக்கோ, அது அடிக்காத மாதிரி இழுத்து கட்டிக்கிட்டு தேரை வேகமாக ஓட்டு அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். இவ்வளவு அருமையான ஒரு இது வந்து அது இருக்குது. அந்த
வரியை தான் எடுத்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து இந்த கீர்த்தனையில் பயன்படுத்தியிருக்கேன். I mean, there are many parts we have. It's a very tough session to run because there are many things, many metaphors that are. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது குரங்கு. அந்த இன்னொரு பாடல். ஆமாம், அந்த அருஞ்சுனை. எந்த பாடல் இது? செம்மண்ணிலே ஆமாம். அதில் வந்து அருஞ்சுனை நீர் கள்ளையே அருந்தி மகிழும் குரங்குகள் அப்படின்னு ஒரு வரி எடுத்திருக்கேன். அது அகநானூரில் வரக்கூடிய ஒன்று. அது என்னென்னா, குறிஞ்சி நிலத்தில் தமிழ் நிலம், தமிழ் மண் எவ்வளவு செழுமையாக இருந்ததுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் உதாரணம். மலைப்பகுதியில் இயல்பாக அமைஞ்ச பொய்கை, அதாவது பாறை பகுதியில் தானாக ஒரு பொய்கை குழி அமைஞ்சிருக்கும். அதில் பக்கத்தில் வந்து மரம் இருக்குது. அந்த மரத்தில் சந்தன மரம், சந்தன மரத்தில் தேன் கூடு இருக்குது. தேன் வந்து அந்த தேன் கூடு தேன் நிறைஞ்சு அங்கே மேலே இருந்து சொட்டுது. சொட்டி கீழே இருக்கக்கூடிய பொய்கையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் விழுந்து தொடர்ந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த தேனும் தண்ணியும் சேர்ந்து நொதிச்சு அது மதுவாக மாறிடுது. மதுவன் அழகாக சொல்கிறாரு. குரங்குகள் இற தேடிட்டு தண்ணி குடிக்க வந்து அந்த தண்ணியை குடிக்குது. மது அருந்தின உடனே அதுக்கு போதை வந்து பக்கத்துலேயே படுத்துருது. அது என்ன, சந்தன மரம் பக்கத்தில் வந்து மிளகு கொடி, அதையே தன்னுடைய படுக்கையாக வைத்து போதை மீறின குரங்குகள் அதில் படுத்து உறங்குது. எவ்வளவு ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கைன்னு அவர் எழுதுகிறார். கபிலர் எழுதின பாட்டு இது. அதைத்தான் வந்து அருஞ்சுனை நீர் கள்ளையே, அருஞ்சுனையில் இருக்கக்கூடிய நீர் அது எப்படி கல்லாக மாறுதுன்னா மேலேருந்து தேன் சொட்டுறதுனால அந்த கள்ளையே அருந்தி மகிழும், அருந்தி உறங்கும் குரங்குகள் அப்படின்னு அதை அந்த வரியை எழுதினேன். இவ்வளவு அழகழகான காட்சிகள் சங்க இலக்கியத்தில் வரும். அதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதில் பயன்படுத்தி. There's one song which, if there was one song that I struggled with, I was not exactly sure what to do with. It is the Iniyavane Kirtana. Iniyavane. I think he was also wondering how I'm going to tune it. உங்களுக்கு நான் அதுக்கு மெட்டு இப்படி போடுன்னு ஒரு டவுட். ஆமாம், அந்த இது வந்து ஒரு புறநானூற்று பாட்டு, அதிகமான பற்றி சும்மா 5 அடி பாட்டு தான் அது. அதில் ஒரு யானையை சொல்லி, யானை போல அதிகமான் வந்து இனியவன் எங்களுக்கு, யானை போலவே இன்னாதவன் அதான் பிடிக்காதவன் அப்படின்னு ரெண்டையும் சொல்லுவார். அப்போ ஒரு சும்மா ஒரு 5 அடி பாட்டு தான். ஆனால் அந்த பாட்டை நான் எழுதுறதுக்கும் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். ரொம்ப விரித்து எழுத வேண்டி இருந்தது. அதுக்கு வந்து எப்படி ஒரு மெட்டமைப்பாருன்னு எனக்கு நான் ரொம்ப ஆவலாக அதை எதிர்பார்த்தேன். ஏன்னா அது எழுதும்போது தொடக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா, இனியவனே எமக்கு இனியவனே, இன்னாதவனே பகைக்கு இன்னாதவனே, இதுதான் நான் வந்து பல்லவியாக எழுதியிருந்தேன். ஒரு 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 சொல்லு தான், இனியவனே இன்னாதவனே, இதுதான் அந்த பல்லவி. அப்போ இதுக்கு இவர் எப்படி அனுப்பதிலே எக்கச்சக்கமான சொற்கள், அது சொல்லலை அவர், நான் சொல்லிட்டேன். சரணத்திலே எக்கச்சக்கமான சொற்கள். ஆமாம், இந்த மெட்டு போடுறச்ச அதிகமாக there are too many words, it is always a struggle. Now, but there is a system even within the Carnatic Kirtana form which gives you that possibility. For example, you have what is known as Madhyama Kala Sahityam, but this wouldn't fit into any of that form. So I'm looking at it many times and saying, what do I do with this? So what I actually did, in a way I would not call this a traditional Kirtan. I just let the words flow and I just sang. I didn't worry about whether it's going to come in Talam at that point. I said, okay, let me just sing it like a run with a meter and see what happened. And from that, I distilled the composition. So I'm going to sing a bit for you. It's in Raga Todi. Iniyavane, ni iniyavane, yamakku iniyavane. எமக்கு இன்னாதவனே பகைக்கு இன்னாதவனே நீ இனியவனே எமக்கு இனியவனே எமக்கு இன்னாதவனே பகைக்கு இன்னாதவனே தினம் 8 தேர் செய்யும் தச்சன் தந்திரம் கொண்டு மாதம் முழுக்க வன்மையாய் செய்த கோற்றை சகரம் போன்ற வலிமையை கொண்டவனே இனியவனே எமக்கு இனியவனே தினம் 8 தேர் செய்யும் தச்சன் தந்திரம் கொண்டு மாதம் முழுக்க வன்மையாய் செய்த ஓற்றை சகரம் போன்ற வலிமையை கொண்டவனே இனியவனே எமக்கு இன்னாதவனே நீர் உறிஞ்சி தூ
தூவி இறைத்து மேலடித்து நீர் துறையில் சிறுவருடன் விளையாடி கழிக்கும் பேர் கொண்டு கழித்து யானையை போல பேரன்புடன் எம்மை காக்கும் இனியவன் நீ இனியவனே எமக்கு இன்னாதவனே. போர்க்களத்திலே புகுந்து போர்க்களத்திலே மிதித்து போர்க்களத்திலே புகுந்து மிதித்து போர்க்களத்திலே புகுந்து குத்தி மிதித்து பெருங்கதை உடைத்து சேதம் விளைத்து வீரையார்க்கும் அச்சம் தரும் அதே களிற்றை போலே சேரா பகைவரை அடிக்கும் இன்னாதவன் நீ இனியவனே எமக்கு இன்னாதவனே. This was a very difficult composition to do because it didn't have the form that I am used to structure it. So rather let the poetry allow the structure and let the flow go and then create a form out of it. So it's kind of a reverse engineering in some sort. We are almost out of time, so I'm going to finish here and I actually want to sing one line of another song. Can I quickly? Yes. It's not again not part of our schedule. Yadum ure yavarum kelir is a very important line for Tamil. Murugan. சொல்லுங்க. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீருங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வரி. அது கேளீர் இல்லைன்னு கூட சொல்லி. ஆமாம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. கேளீர்னா கேட்பீர்களாகன்னு அர்த்தமாயிடும். அந்த அது நான் கிருஷ்ணாவுக்கு சொல்லும்போது சில பேர் அது நீட்டி இசையில் அதாவது பாடிடக்கூடாது, கேளீர்னு தான் பாடணும்னு சொன்னேன். அது எதுக்கு சொன்னார்னா, one of the things that we are allowed in Carnatic music is the smaller the other, without using technical, if the vowel is short, we are allowed to extend the vowel. This is a liberty we are allowed. If the vowel extension is long, okay, we are not allowed to shorten. Now in this case, if I extend the vowel, it's a problem because the meaning entirely changes. கேளிர்னு சொல்லும்போது கேள்னா உறவு நட்புன்னு அர்த்தம். கேண்மை கேண்மை அப்படின்லாம் வரும். திருக்குறளில் கேண்மைன்னே ஒரு அதிகாரமும் உண்டு. அதனால் அது இந்த தொடர் எதுனாலும் எங்களுடைய ஊர் தான், எங்கே வசிக்கிறவங்கனாலும் எங்களுக்கு உறவினர்கள் தான் சொல்லக்கூடிய மிக மனவிரிவு கொண்ட ஒரு தொடர் இது. திருவள்ளுவர் கூட யாதானும் நாடு யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவார்னு சொல்லுவார். யாதானும் நாடு, மனிதர்கள் வசிக்கக்கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் நாடு தான், அது எதுவாக இருந்தாலும் ஊர் தான். இது தமிழர்களுடைய பண்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தொடர். அதனால் இந்த தொடரை இந்த பாட்டை கட்டாயம் எழுதணும்னு அதுவும் ஒரு கீர்த்தனை எழுதி. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் தம்மால் வருவன. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் தம்மால் வருவன. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர். It makes sense to end with this because of the environment we live in today, where this culture, the real sensibility of Tamil, not just Tamil nationalism, is in realizing that everybody belongs with one another. There is no division between us. And in today's environment, with all that's going around, I think both Murugan and I feel very strongly that this has to be said. We will end with this. Thank you very much. Any questions, we'll be happy to take. வணக்கம் ஐயா. பெருமாள் ஐயா, உங்களுக்கு முதல் கேள்வி. இவ்வளோ ஒரு 2700 பாடல்கள் இருக்குது. இவ்வளோ பாடல்கள் இருக்கிறப்போ எப்படி நீங்கள் தேர்வு செய்கிறீங்க? எதை நோக்கி போகிறீங்க? எதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு பாடல்லையுமே நீங்கள் பல பாடல்களை கொண்டு வந்துருந்தீங்க. ஸோ அந்த முதல்ல அதை தேர்வு செய்கிறப்போ நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்க? எது உங்களோட கருவாக இருக்குது?
அது முதல்ல எனக்கு பிடிச்ச பாடல்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணிக்கிட்டேன். நான் இப்போ எனக்குன்னு மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்துருக்கக்கூடிய பாட்டு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். இப்போ செம்புலப்பயல் நீர் போல பிடிக்காதவங்க இருக்கவே முடியாது அந்த பாட்டு. அது நமக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் கூட. அது சொன்னார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிரும். அதே போல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள், அது இன்றைக்கும் ஒரு ரெலவன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதை நாம் மையப்படுத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. நாம் சங்க இலக்கியத்தை பேசும்போது நம்முடைய பழமையை மட்டும் இல்லை, அது இன்றைக்கும் எப்படி ரெலவன்ஸ் இருக்குதுங்கிறதுக்கு பாருங்கள். அது எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு மனசு அது தேர்ந்தெடுக்கும் போது அப்படி வச்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் இந்த இனியவனை பாட்டு அது பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. ஒரு கவிதையாக பார்க்கும்போது அது ஔவையாருடைய பாட்டு. அது அவ்வளவு பிரமாதமாக அதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு எப்போதும் நான் வியக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு. அது மாதிரியும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த 2 விஷயம்தான் பிடிச்சது, ரெலவன்ஸ். இதில் எல்லாமே ரசனையே வெரி சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றத சொல்றீங்க. Can we come back to you, take some other question if you don't mind? One question. Okay, sure. Sorry. So you have used a lot of Sanskrit elements in this, and I mean Carnatic music per se. But I think you should be very careful when you say this Carnatic music is a tenuous ground, no? Okay. So it's just Sanskrit, it's Tamil, it's Telugu, it's Kannada. We'll debate that another day. That's fine. Just my question about the scope and possibility of exploring whatever music was used in those days. You know, in many of the songs they say that you're supposed to be singing in this tune, but you've sung in this in one of the Purananuru songs. They say that, and one is like the sound of the rain and all that. So my question is there a scope and possibility of using those Tamil instruments as well as those tunes? Simple answer is no. As much as we would love to beat our chests and say we're recreating music of 2000 years, whether it is a Sanskrit scholar saying it about the Bharatanatyam Shastra or the Sangeeta Ratnakara, or is the Tamil people saying Silappathikarata irukra mari, all that is bunkum and nonsense. Because actually what we're talking about is a different idea of music. If you read the grammar that is there in Silappatikaram, for example, what scholars have done is this. With an understanding of what we know as music today, you reinterpret a text or the technicalities of the text to suit you. For example, I'll give you even Sangeeta Ratnakara. If you take Sarangadeva talks about Bharata. But when Sarangadeva is writing the Ratnakara, the music of his time is entirely different from Bharata's. But he wants to get sanction from Bharata because that's the Holy Grail. So he makes connections in theory which are actually not there. We do exactly the same thing. So whether it is you're looking at those, now the idea of the Panna Raga, very, very complicated question. Which Pan? I talk about the Pan that's in the Silappatikaram, or you talk about the Pan that is in the commentary which is 7 centuries later. What are you talking about? So even in the 20th century, when this research happened, Pandukum Ragatkum inter research Tamil Isai Sangam, what did they do? தேவாரம் பாடுறவங்களை கூப்பிட்டாங்க, அவங்கள பாட சொன்னாங்க. நீங்க பாடுறது என்ன? கௌசிக் பண்ணா, கௌசிக் பட் திஸ் ராகா, so that பண்ட் திஸ் ராகா. Now in my opinion that is quite superficial theoretical work. At this period of time, they are the same. Were they always sung that way? How much influence has happened between the Tevaram singers in 2000 years with the Carnatic so-called, whatever Carnatic music is, whatever X? We don't know these things. Now you can also make those instruments. We don't know, for example, what gut were used for the strings. யாழ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யாழ்னா அதுக்கு எத்தனையோ அர்த்தங்கள் இருக்கு. வீணா அப்படின்னு சொல்கிறோம். Veena could also be a harp-like instrument. Veena is not just a Saraswati Veena or the Rudra Veena. So there are a lot of complexities and layers. You can say I am reinterpreting ideas of 2000 years before and finding a new language for it. But if somebody comes and tells me I am recreating what is then, I am going to say that's not possible. I don't know which animal gut was used. How did they tune? We don't know exactly. We have an approximation. But most importantly, we're talking about the musical forms of those times that have nothing to do with what we consider musical forms of today. That's the most important point. Thank you. Sir, Tirukkural, Kirthanai பத்தி சொல்லுவீங்களா? Tirukkural, how comfortable it is? சில பேர் பாடியிருக்காங்க குரல், ராகத்தில் பாடியிருக்காங்க, சினிமாவில் பாடியிருக்காங்க, நிறைய மெட்டில் போட்டிருக்காங்க. இப்போ கீர்த்தனையாக நீங்கள் குரலை பாடணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 குரல் தான் பாட முடியாது. கீர்த்தனையாக பாடணும். குரலாகவே பாடணும்னா அதில் எதுவே மோனி பிரச்சனை வரும். ஏன்னா ஒரு சிம்பிள் ரூல்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்களுக்கு கீர்த்தனை பண்ணுறச்ச பல்லவியில் இருக்கிற 2வது சொல்லும் அனுப்பலியில் இருக்க முதல் வரியோட 2வது சொல்லும் மேட்ச் ஆகும். இந்த கீர்த்தனை எல்லாத்துலேயும் பண்ணியிருக்கேன்.
அது நம்ம ஒரு மரபில் வந்த ஒரு பழக்கம். அது ஏன் வந்ததுன்னா அது ஆக்சுவலாக அது தமிழ்லேருந்து வந்த மரபு. வைதவி அது தமிழ்லேருந்து வந்த மரபு. நீங்கள் தேவாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவே மோனே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அதுலேருந்து தான் கர்நாடக இசை வடமொழி கீர்த்தனைகளில் அது வந்தது. ஜெயதேவா அஷ்டபதியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. You don't find this rhyme. It is not required. So it is something that comes from Tamil that we have adopted into Sanskrit and Telugu and Kannada singing in Carnatic music form. It is followed by even other writers in other songwriting also. Thirukkural may not work for it now, but will it work as a song? Some people have done it. I think some are okay. This is my personal opinion, debatable. Some don't work. That's all. நீங்க அவர்தான் கேட்கணும். இப்போ சங்க இலக்கியத்தை எழுதின உடனே நிறைய பேர் சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து அப்படி எடுத்து எழுத முடியுமாலாம் கேட்குறாங்க. செய்யலாம், கட்டாயம் செய்யலாம். இப்போது சங்க பாடல்களை மெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வரிகளை மாற்றம் பண்ணி தான் ஆகணுன்றது ஒரு கட்டாயமாக இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு உங்களால் அதை மாற்றம் பண்ண முடியும்? இல்லை அது பண்ணுறதால அதை பண்ணணுன்றதால தான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் எதுவும் தயக்கம் இருக்குதா? ஆமாம், நம்ம ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இலக்கியத்தை எடுத்து நாம் வேறு ஒரு வடிவத்துக்கு மாற்றுறோம். கீர்த்தனைங்கிற வடிவத்துக்கு அதை மாற்றும்போது இப்போ அதனுடைய ஒரு மையம் போயிடக்கூடாது. அதுக்கு என்ன ரெஸ்பெக்ட் இருக்குதோ அது எதுவும் குறைஞ்சிற மாதிரி நம்ம வார்த்தையை போட்டுறக்கூடாது. அந்த மாதிரியான ஒரு பயம்லாம் இருந்தது. நான் இப்போ அதில் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா, பெரும்பாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் இன்றைக்கி அர்த்தம் புரியக்கூடிய சொல்லாக இருந்தால் அதை நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், அதை அப்படியே பயன்படுத்தியிருக்கேன். இல்லை அது இன்றைக்கி புரியாது அப்படின்னா அது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தமிழில் ரொம்ப பொருத்தமான சொல் எதுவாக இருக்குன்னு தேடி அதை பயன்படுத்தியிருக்கேன். அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் செஞ்சு தான் இதை மாற்ற முடியும். பாசிபிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தர முடியுமா? நான் அப்படியே இதை நான் இப்போ இதே இந்த செம்மண்ணிலே பெய்த மழை போல இருக்கு பாருங்கள். அது அடிப்படையில் அதில் வரக்கூடிய வரி செம்புளப்பெயல் நீர் போலன்னு இருக்கும். அதில் அந்த செம்முங்கிற அந்த நிறத்தை குறிக்கக்கூடியதையும் நீருங்கிற வார்த்தையும் நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். பெயல் அப்படிங்கிறதும் புலம்ங்கிறதும் அதில் இருக்கக்கூடிய சொல், அந்த ரெண்டு சொற்கள் இன்றைக்கி புரிகிறது சிரமம். அதனால் அந்த புலம்ங்கிற சொல்லுக்கு செம்மண் அப்படின்னு நான் எடுத்து மண்கிற வார்த்தை போட்டுக்கிட்டேன். பெயல்ங்கிறது மழையை குறிக்கக்கூடிய சொல்லு இன்னைக்கு வழக்கில் இல்லை, அதனால் அது மழை நீர் போல அப்படின்னு மாற்றினேன். இந்த மாதிரி இது ஒரு உதாரணம். One question from this side. I'm sorry. Here. Okay, we'll come to you after that. Yeah, I've been waiting. Thank you so much, Krishna. So this last song that you sang from Kaniyan Pungundunar, this is a small request. If you can just sing the rest of the 4 lines, because the last few lines most of us don't know, but they are a treasure. Which song are you talking about? Yadu More Yavaru Kedi. Maybe in the end I will in do the it. end, if you can do it. We'll see. Depending on time, because we're pretty close. Yeah. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். அவர் கேட்டதோடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆஸ்பெக்ட். அவர் மையப்பொருள் அதோடைய சோல் கேட்டார். நான் சொல்கிறது அந்த படிமங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த படிமங்களில் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் இந்த வேறு ஃபார்முக்கு மாற்றும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ சவாலாக இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தேரை செலுத்து பாட்டில் அவர் சூழியல்ன்ற ஒரு படிமத்தை கொண்டு வந்தார். நான் இன்னொரு படிமம் என்ன பார்க்குறேன்னா, அவன் தலைவியை பார்க்க போகிறேன். அந்த அகத்துறை படிமம் பார்க்க போகும்போது he is so compassionate, he is so sensitive, அந்த 2 வண்டுகள் பிரிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிற அந்த ஒரு பரிதவிப்பு இருக்கு இல்லையா, நான் அந்த இன்னொரு படிமத்தை நான் அதில் பார்க்குறேன். அப்போ அந்த படிமங்களை இந்த புது ஃபார்முக்கு கொண்டு வரதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ அதில் சவால் இருந்ததுன்னு? அது என்னென்னா, அது சவால்ங்கிற சங்க இலக்கியமே அந்த மாதிரியான தன்மையை கொண்டு இருக்குது. இப்போ அந்த பாட்டு அதை ஒரு கூற்று முறைன்னு சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த பாட்டு தேரை செலுத்துங்கிறது தலைவன் கூற்று, நான் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ செம்புளப்பெயல் நீர் போல அந்த பாட்டு பார்த்திங்கன்னா அது தலைவன் கூற்றாகவும் சொல்லலாம், தலைவி கூற்றாகவும் சொல்லலாம். அப்படி எந்த ஒரு அகப்பாட்டுமே கவிஞன் கூற்றாக இருக்கவே இருக்காது. ஒரு கேரக்டர் பேசுகிறது தான் இருக்கும். தோழி கூற்று இருக்கும், தாய் கூற்று, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அடிப்படையை மாற்றாமல் வைக்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம்லாம் வந்துடுது. இப்போ நீங்கள் அதில் தேரை செலுத்து பாட்டில் இந்த வண்டுகள் பிரியாமல் இருக்கணுங்கிறது, இப்போ அவன் காதலியை தேடி போகிறது இருக்கு பாருங்க. ஆமாம், அந்த காதல் உணர்வுக்கும் அது ரொம்ப பொருந்திருக்கு. அது சூழல் மட்டும் இல்லை, அதில் அந்த சிச்சுவேஷன் இருக்கு பாருங்க, அதுக்கும் பொருந்திருக்கு. சங்க இலக்கியம் எப்போதும் அந்த கருப்பொருள்கள்னு சொல்கிறத அப்படி தான் வச்சுக்கும். அது நீங்கள் கூடல் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கூடலுக்கான கருப்பொருள்கள் இருக்கும்.
பிரிதல்னா பிரிதலுக்கான கருப்பொருள் இருக்கும். அதெல்லாம் சங்க இலக்கியம் நமக்கு தரக்கூடிய வசதி. அந்த வசதியெல்லாம் நான் பயன்படுத்தி கொண்டேன். ஒரே டைம் ஆகிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரே சரி சொல்லு. அந்த பூவே சாமிநாதையரும் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அது சொன்னீங்க இல்லையா, அதில் வந்து மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை என்ன சொல்கிறாருன்னா, சங்கீதத்தில் உன் புத்தி போனால் தமிழில் உனக்கு புத்தி போகாதுங்கிறாரு. அவர் இன்னெஃபெக்ட் என்ன சொல்கிறாரு, நீ சங்கீதம் இருக்கிறவன் படிக்கிறதுக்கு லாயக்கு இல்லைன்னு முடிவு பண்ணு. ஆமாம், தமிழ் படிக்கிறதுக்கு லாயக்கு இல்லைங்கிறாரு. மிச்சத்தை பற்றி தெரியாதுங்க. நீங்கள் ஜென்ரலாக எடுக்க முடியாது கோலப்பன். I'll finish, but I'm just going to take the liberty of 20 seconds if you'll allow me. 20 seconds? Okay. I'll end with the last part of the song since you asked me. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் தம்மால் வருவன. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் சீரோடு பெய்த செழுந்துளி சேர்ந்து சீரோடு பெய்த செழுந்துளி சேர்ந்து பேராற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தோடுதே. சீரோடு பெய்த செருந்துளி சேர்ந்து பேராற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தோடுதே. நீரோட்டும் செல்லும் நெடுந்திசை கேற்பவே. நீரோட்டம் செல்லும் நெடுந்திசை கேற்பவே. நீர் மேல மிதக்கும் தனி புனை கண்டேன். ஆருயிரின் வாழ்வும் அது போல் என்பேன். ஆருயிரின் வாழ்வும் அது போல் என்பேன். யாரையும் வியக்க எதையும் இகழ காரணமே இல்லை. யாரையும் வியக்க எதையும் இகழ காரணமே இல்லை. தெப்பமாய் செல்லுமே தீராத முருகுடன் தெப்பமாய் செல்லுமே. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் தம்மால் வருவன. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர். Thank you very much. Illuminating session and a beautiful rendition of Yadamure Yavarum Singit. This is definitely the most I've been interested in Sangam literature and its contemporary relevance. Both the authors will be available outside the venue for book signings. Please do step out if you'd like to get your book signed. Before we move on to the next session, a quick recap of what's the decorum like over here. Please be seated and put your mobile phones on silent. Kindly refrain from moving around during the sessions as